students ahead, guiding our school with the same values, passion, and dedication they establish. Ma'am, please share your message with us. Esteemed chief guests, distinguished dignitaries, respected parents, and my dear students, a very warm welcome to our annual day celebrations. School of Wonder Kids, ever since its inception in 2001, has been creating a wonders after years in curriculum, co-curricular activities, and extracurricular activities as well. With a strong emphasis on values, joys, and holistic growth, the school continues to win the hearts of thousands of parents. Our school was proudly ranked at All India level, ranked first at All India level for its innovative approach to teaching. We are immensely proud that 6 of our students were honored by the then President of India, Shri Ramnath Kovind, at Rashtrapati Bhavan for their extraordinary achievements. The legacy of excellence continued when the school created history by securing 128 educational records on a single day, earning records in India Book of Records, Limca Book of Records, International Wonder Book of Records, and several other prestigious platforms. This incredible journey was envisioned and shaped by our founders, Mr. Malla Ram Naidu Garu and Vanishri Ma'am, who introduced a path-breaking concept for KGs: no books, no reading, no writing, no homework. With many thought impossible, they proved possible. Their innovative EduEasy methodology has transformed early childhood education. Today, hundreds of schools across Telangana and Andhra Pradesh have adopted this methodology. Recently, 128 school leaders from across India visited our campus, observed the outstanding performance of our students, and expressed their willing to implement this method on their own institutions. Our founders have traveled extensively across the country, training thousands of teachers, spreading the message of joy, meaningful learning. The work has then prestigious awards, including Lifetime Achievement Award from NISA, the Times Excellence Award, and Micro Innovative Award, and many more. They have been honored by the Honorable President of India, the Governors of Andhra Pradesh and Telangana, Chief Ministers, Educational Ministers, MPs and MLAs, and Sri Ramdev Baba and several other eminent personalities. Adding to this legacy of continuous growth, and very recently, last Saturday and Sunday, 90 school teachers and 10 school leaders visited our school to witness the brilliance of our children and to undergo training in our EduEasy methodology. Their appreciation has further strengthened our commitment to excellence. As we celebrate yet another remarkable year, we stand proud of our achievements, humbled by the trust of our parents and inspired by the limitless potential of our children. And now, dear guests, the moment is awaited and you all are enjoying our cultural performances, I think. I don't think it's really you're enjoying the performance. Thank you, relax it, enjoy. Thank you so much. Sharwani Malla, the Administrative Director of School of Wonder Kids. Sir, I sent you 2 pictures. Okay. So now I request Amudala Vasudeva Rao Garu, Lucky Amar School, to give us insights about today's cultural event. And I request SVK Parsuram Garu, Director, Ravindra Indian Public School, please come on to the dais, sir. Now I request Vanishri ma'am, please come on to the dais, and Ramu Naidu sir, please.
Already you know about the school. I don't want to tell much. But thing is, we have to make the children not as an employee. స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ కోరుకునేది ఏంటంటే, స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్లో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు ఎవరు కూడా ఉద్యోగాలు చేయకూడదు. వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు పెట్టి వీళ్ళే 100 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. అటువంటి కోరికని నాకుంది. దయచేసి మీరు అందరూ నాకు సహకరించండి. అటువంటి పిల్లలే మనం తయారు చేద్దాం. ఇప్పుడు మా మిత్రులు వాసుదేవరావు గారు, అలాగే పరశురామ్ గారు, వీళ్ళు కూడా మా స్కూల్ కరెస్పాండెంట్స్. వీళ్ళని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ముందు పరశురామ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ముందు మీరు మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈ స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ గురించి మేము మాట్లాడే కన్నా మీ పేరెంట్స్కి ఎక్కువ తెలుసు. రామనాయుడు గారు చెప్పారు, ఇక్కడ తయారైన పిల్లలు చాలామందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి అనేది వాళ్ళ యాంబిషను. అంటే మన పిల్లలు ఎక్కడికో వెళ్ళాలనేది వాళ్ళ కోరిక. సో ఆయన ఇంకో మాట అన్నాడు, మీరందరూ నాకు కోఆపరేట్ చేయాలి అన్నారు. కోఆపరేట్ మనం కాదండి, మనం చేయడం కాదు, ఆయన ఇచ్చే సహకారాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. పిల్లల్ని ఎట్లా తయారు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మన చైల్డ్ని వాళ్ళ చేతిలో పెట్టిన తర్వాత అతను ఎట్లా మలుస్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఈ రోడ్డు పక్కన కొన్ని చోట్ల వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడి నుంచో మట్టి తీసుకొస్తారు. ఆ మట్టి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఏం కావాలనుకుంటే, చవితి వస్తే వినాయక చవితి వస్తే వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు. అట్లాగే దసరా వస్తే దుర్గాదేవి విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు. ఇది కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏలేలా ఉంటే కుండలు తయారు చేస్తారు, కూజాలు తయారు చేస్తారు, చాలా చాలా ఐటమ్స్ తయారు చేస్తారు. ఇవన్నిటికి కూడా ఒక రకమైన మట్టి ముద్దని తయారు తీసుకొచ్చి దాన్ని వాళ్ళకి నచ్చిన షేప్లో వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. అంటే వాళ్ళొక రకమైన శిల్పులు. అట్లాగే స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్లో కూడా చాలామంది శిల్పులు ఉన్నారు. రామనాయుడు గారు టీం లీడర్ అయితే, ఇంకా వాన్శ్రీ గారు, సర్వాణి గారు, ఇంకా చాలామంది టీము, పెద్ద బెటాలియన్ ఉంది స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్లో 3 బ్రాంచుల్లో కూడా. ఆ బెటాలియన్ చేసే పని ఏంటంటే, మనము ఇచ్చిన మట్టి ముద్దని మనకు కావాల్సిన షేప్లో మనం ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో, నా కూతురు ఇలా అవ్వాలి, నా కొడుకు ఇలా అవ్వాలని మీకు యాంబిషన్ తోటి స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్లో మనం ఇచ్చినప్పుడు తయారు చేసే బాధ్యత వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా తయారు చేస్తున్నారు, మాకు అనుకూలంగా ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా మీరు అబ్జర్వేషన్స్ కావాలి. అందుకని సహకారం, మీ సహకారం ఆయన కోరారంటే అర్థం ఏంటి, యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ యువర్ చిల్డ్రన్. పిల్లాడు ఎలా ఉన్నాడు, బాబు ఎలా ఉన్నాడు, పాప ఎలా ఉంది, స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలామంది పాత అంటే సీనియర్ పేరెంట్స్కి ఒక ఐడియా తెలుసు. ఎగ్జామ్స్ పెడితే పేరెంట్స్ని ఇన్విజిలేటర్గా పిలుస్తున్నారు. హ్యాండ్ రైటింగ్ తయారు రాస్తున్నప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో మిమ్మల్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి, పేరెంట్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. కొన్ని స్కూల్స్ అయితే వన్స్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి నెల నెల ప్రోగ్రెస్ కార్డులు చూసుకోవడం, మార్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, గ్రేడ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడడం తప్ప మనకు వేరే పని చెప్పరు ఆ స్కూల్స్ వాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ ఒక నూతన తరహాలో విద్యా విధానాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. అందుకోసమే ఈ స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ కేవలం ఒక బ్రాంచ్తో ప్రారంభమైన స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ ఇప్పుడు 4 బ్రాంచ్లుగా తయారయ్యాయి. అట్లా ఇదొక్కటే కాకుండా మీ అందరికీ తెలుసు, సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే మేము కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం. ఈరోజు సర్వాణి కూడా టేకప్ చేసిన తర్వాత కూడా, అంటే వాణి గారు, నాయుడు గారు ఒక స్టేజ్కి తీసుకెళ్లారు. తర్వాత సర్వాణి కూడా పగ్గాలు చేపట్టింది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ లెవెల్ వరకు వెళ్ళింది, హైదరాబాదు, అలా ఢిల్లీ, అన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళారు.
తర్వాత ఇతర దేశాలకు కూడా మొన్న వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. ఇదే కాకుండా వీళ్ళు వచ్చి ట్రైన్ చేయడం, అక్కడికి వెళ్ళి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలనేది స్కూల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ తలగా మోడల్ని వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తే వీళ్ళు వెళ్ళి రీసెంట్గా ఒక 3 days ఒక 20 టీచర్స్ వేరే వేరే స్కూల్స్ నుంచి వేరే వేరే స్టేట్ల నుంచి వచ్చి ఇక్కడే నేర్చుకున్న పరిస్థితి ఉంది. 92 సాటర్డే సండే 9 to 2 టీచర్స్ని పంపించారండి. అది చాలా చిన్న విషయం కాదు. అంటే వాళ్ళ టీచర్ని వైజాగ్లో ఉన్న స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్కి ట్రైన్ చేయడానికి మా టీచర్లకి ట్రైనింగ్ చేయండి, స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ మెథడ్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అని ఆ రకంగా వాళ్ళు పంపడం అనేది అక్కడ నాకు తెలిసి ఎక్కడా కూడా అంత ఆషామాషి కాదు, ఎక్కడా కూడా విని ఎరగం. సో కాబట్టి మన ప్రాంతంలో ఉన్న మన జిల్లాలో ఉన్న ఈ స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ని మనం పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలి. నేను ఇందా పదే చెప్తున్నాను, సహకారం మీరివ్వడం మనం ఇవ్వడం కాదు, వాళ్ళ సహకారాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలి. ఈ స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ మెథడ్ని ఉపయోగించుకోవాలి. మీ బంధువులు లేకపోతే స్నేహితులు ఇంకా ఎవరన్నా బయట ఉంటే వాళ్ళు కూడా మన స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ ఫ్యామిలీకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు ఈ ఫలాలను వాళ్ళు కూడా మీలాగే అందుకునేటట్టు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ఉపయోగించగలని ఎవరెవరో వేరు వేరు దేశాలలో వేరు వేరు రాష్ట్రాలలో వాడుకున్నప్పుడు మన జిల్లాలో మనం ఎందుకు వాడుకోకూడదు, మన పిల్లల్ని మనం ఎందుకు యూటిలైజ్ చేయకూడదని చెప్పేసి మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి. ఖచ్చితంగా మీరు వీళ్ళ కరికులంని వీళ్ళ మెథడాలజీని మీరు యూజ్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి కోరుతూ ఇంకా మరిన్ని బ్రాంచ్లు వెళ్ళాలని చెప్పేసి. అయితే నాయుడు గారు మొన్న మాతో చెప్పారు, చాలామంది బ్రాంచ్లు పెట్టమంటారు ఆయన్ని. నేనేం పెట్టను, మీకు కావాలంటే నేను ట్రైన్ చేస్తాను, మీరు బ్రాంచ్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి విజయనగరం కానీ ఇంకా కొన్ని జిల్లాల్లో 2-3 జిల్లాల్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మెథడాలజీని తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. అంటే ఇంత మంచి కరికులం ఉన్న స్కూల్ ఆఫ్ వండర్స్ కిడ్స్ను ఫలాలని మనందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. జిల్లాలోనే ఒక మరింత అభివృద్ధిగా ఉండాలని ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్, మీ బంధువులు, మీ స్నేహితులు, ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా వాడు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మేనేజ్మెంట్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ పరశురామ్ గారు. ఈయన సిపిఎం లీడర్ కాబట్టి చాలా ఫ్లోలో వాగ్దాటిగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అంతకంటే మంచి స్పీకరు మా వాసుదేవరావు గారు, అందుకని ఆయన లాస్ట్లో పెట్టాం. ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడితే మాకు ఎవరికి మాటలు ఉండవు. ఇక్కడ అమ్మ అందరికీ ఒక మనవి, మీరు క్వార్టర్లీకి, హాఫ్ ఇయర్లీ, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి 3 times మన పిల్లలు ఆ క్వార్టర్లో ఏమి నేర్చుకున్నారు అన్నటువంటి స్కిల్స్ని మేము డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. 3 times మీరు అందరూ వస్తున్నారు. అది మన స్కూల్ వరకే పరిమితం అవుతుంది, స్కూల్లో చూపిస్తున్నాం. అందరూ ఒక్కసారి వినండి జాగ్రత్తగా. ఈ ఏడాది 27th, 28th, 29th December ఈ నెలలోనే 27th, 28th, 29th December మనం స్కూల్లో ఏదైతే చూస్తున్నామో అదే అంతకంటే ఇంకా గొప్పది. అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రం డాబా గార్డెన్స్లో ఒక ఆడిటోరియం ఉంది, ఆ ఆడిటోరియంలో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఈసారి మన పిల్లలు స్కూల్లో కాకుండా డయస్ మీద ఇలాగే ఎల్ఈడి స్క్రీన్తో మీరందరూ చూడబోతున్నారు. అది ఏసీ ఆడిటోరియంలో. దానికి కూడా ఇవాళ అయితే ఎలాగైతే వచ్చారో ఆ రోజున కూడా అలాగే వస్తారని మనం చేస్తూ ఇప్పుడు లక్కీ అమర్ స్కూల్ అధినేత శ్రీ వాసుదేవరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మనిషై పుట్టినవాడు కారాదు మట్టి బొమ్మ, పట్టుదలే ఉంటే కాగలడు మరో బ్రహ్మ. ఆ దేవుడు మీ బిడ్డల తలరాత ఎలా రాశాడో కానీ మా ఈ నవయుగ బ్రహ్మ రామనాయుడు మాస్టర్ మాత్రం మీ పిల్లల తలరాతని మార్చారు. తప్పకుండా భావి భారత భవిష్యత్తులో మీ పిల్లలు ఒకరి కింద పనిచేయకుండా స్వతంత్రంగా ఎదిగి అద్భుతాలు సృష్టించే విధంగా మా రామనాయుడు మాస్టర్ గారు చక్కటి కార్యక్రమంలో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. దేహంలో రక్తం ఉంటేనే మనిషి అంటారు. ఆ మనిషికి విలువలు ఉంటేనే
మహర్షి అని అంటారు. అలాంటి విలువలు ఉన్నటువంటి స్కూలు మన స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్. విలువలు నిండుగా, అద్భుతాలు మెండుగా ఉన్నటువంటి మన స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్లో మీ పిల్లలు జాయిన్ అవ్వటం నిజంగా పిల్లల అదృష్టం, తల్లిదండ్రులుగా మీ అందరి అదృష్టం. నాకు తక్కువ పరిచయంలో ఉన్నటువంటి రామనాయుడు మాస్టర్ గారు నిజంగా చాలా అద్భుతాలు విద్యారంగంలో ఆయన చేస్తున్నారు. నిజంగా స్కూల్లో టీచర్లు కంటెంట్ మాత్రమే చెప్పాలి అని కోరుకునే తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఉంటే గూగుల్ కూడా కంటెంట్ ఇస్తుందండి, దానికి స్కూల్కి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ శరవణి మేడం గారు స్టార్టింగ్లో చెప్పారు, వాల్యూస్ అనేటువంటి మాట చెప్పారు. విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విలువలు నేర్పించేది కేవలం పాఠశాలలోనే. మొట్టమొదటిగా విలువలు నేర్పించేది తల్లి ఒడిలో, తర్వాత బడిలో. ఈ గుడి లాంటి బడి ఏదైతే ఉందో స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్లో అద్భుతాలు నిండుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వండర్స్ శాసనం మీ పిల్లల్ని చూస్తుంటే నాకు కూడా చాలా చాలా ముచ్చటేస్తుంది. అలాంటి అద్భుతాలు చేస్తున్నటువంటి మీ పిల్లలు మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలానే ఇంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులుగా మీకు నేను ఒక 2 మాటలు చెప్తాను. మీరు పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఎప్పుడన్నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కామన్గా తల్లిదండ్రులు అందరూ అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, స్కూల్లో ఏం చెప్పారు అని అడుగుతారు. నేను చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరు ఆ ప్రశ్న అడగండి. అదేంటి సార్ అడగకపోతే ఎట్లా? మీరు అడగాల్సింది స్కూల్లో ఏం చెప్పారమ్మా అని కాదు, స్కూల్లో ఏమి నేర్చుకున్నావమ్మా అని అడగాలి. అప్పుడే పిల్లలకి పాఠశాల అంటే ఒక నేర్చుకునేటువంటి దేవాలయం అన్నటువంటి స్పృహ కలుగుతుంది. టీచర్లు చెప్తారు, బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారనేది కాదు, పిల్లవాడిగా నువ్వేమి నేర్చుకున్నావు అన్నటువంటి మాట ఉండాలి. పిల్లల్లో ప్రశ్నించేటువంటి మనస్తత్వాన్ని, ప్రశ్నించేటువంటి క్యారెక్టర్ని ఏ తల్లిదండ్రులు అయితే డెవలప్ చేస్తారో, మీరు గమనించండి. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు డ్యాన్సులు వేశారు, మీకు అవగాహన ఉంటుంది. ఒక ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ పిల్లాడు మీరు ఇంట్లో చూడండి, చిన్నప్పుడు అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. అమ్మ అదేంటి, అమ్మ ఇదేంటి అని అనేక ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. అవి ఇప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. అవును నిజమే కదా, మా అబ్బాయి ఎన్నిసార్లు అడిగాడు అని. ఏ తల్లిదండ్రులు అయితే పిల్లలు అడిగిన ప్రశ్నలకి ప్రశాంతంగా సమాధానం చెప్పగలుగుతారో, ప్రశ్నించే మనస్తత్వాన్ని పెంపొందించగలుగుతారో, అప్పుడే ఒక ఐజక్ న్యూటన్ పుడతాడు. ఎందుకంటే ఐజక్ న్యూటన్ ప్రశ్నించుకున్నాడు. చెట్టు కింద కూర్చొని యాపిల్ పైనుంచి కింద పడితే పైకెందుకు వెళ్ళలేదు యాపిల్, కిందకెందుకు పడిందని తనను తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు. ఒక సైంటిస్ట్ వచ్చాడు, ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేటువంటి ఒక థియరీ బయటకు వచ్చింది, భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఉందని. అలాగే మీరు కూడా పిల్లల్ని ప్రశ్నించే మనస్తత్వం డెవలప్ చేయాలి. ప్రశాంతంగా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు, స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు, తప్పకుండా ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు అందరూ ప్రశాంతంగా సమస్యలకి పరిష్కారం, ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా మీ బిడ్డల్ని ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగాలని మీరు కోరుకున్నట్లయితే వాళ్ళ ప్రశ్నించేటువంటి మనస్తత్వాన్ని చంపకండి. పోరా నీకేం తెలుసు, ఇప్పుడే నిన్ను ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావేంటి అని వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని చంపకండి. ప్రశ్నించే మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి పిల్లలే రేపు నాయకులుగా ఎదుగుతారు, 10 మందికి దిక్సూచి అవుతారు. అందుకే నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటా, ఏ బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ ద స్టూడెంట్ హూ ఆన్సర్స్ మెనీ ఆన్సర్స్, బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ స్టూడెంట్ హూ ఆస్క్స్ ఏ క్వశ్చన్. వందలాది ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పినటువంటి వాడు కాదండి బెస్ట్ స్టూడెంట్. ఒక ప్రశ్న టీచర్ని అడుగుతాడు చూసారా, వాళ్ళు బెస్ట్ స్టూడెంట్. అలాంటి ప్రశ్నించే మనస్తత్వం కనుక మీకుంటే తప్పకుండా ఉన్నత భవిష్యత్తు పిల్లలకి వస్తూ ఉంటుంది, నో డౌట్ ఇన్ దట్. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి విన్నవించుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడ చక్కటి దీపం, అంధకారం అనేటువంటి అజ్ఞానాన్ని దీపం ఏ విధంగా అయితే పారద్రోలిందో, ఈ స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ అనేటువంటి జ్ఞాన జ్యోతి నలుదిశలా ప్రసరించి పిల్లల భవిష్యత్ అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మనస వాచ కర్మన కోరుకుంటూ, ఈరోజు నాకు ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మళ్ళా రామనాయుడు గారికి, వాణి మేడం గారికి, అలానే శార్వాణి మేడం గారికి, 50 మందికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వాసు గారు. ఆయన స్పీచే కాదు, ఆయన వాయిస్ కూడా ఒక కంచు గంట. కాబట్టి
ఆయన ఒక మంచి స్కూల్ని ఆ శ్రీహరిపురం ఏరియాలో రన్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వాసు గారు. ఇప్పుడు మస్తాన్ గారు 70 వార్డ్ కార్పొరేటర్ అయినటువంటి శ్రీ ఉరుకుటి చందు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇలా ఇలా చందు గారి పిల్లలు ఇద్దరు ఇక్కడే చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు యాజ్ ఏ పేరెంట్గా వచ్చారు. ఆయన ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేది చాలా తక్కువ, బికాస్ ఎ వెరీ బిజియెస్ట్ పొలిటీషియన్. ఈ మధ్యనే స్టీల్ ప్లాంట్లో ఒక ఫంక్షన్లో ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేసాం. ఆ రోజు చెప్పాను, సరే ఈసారి మీ పిల్లల ఫంక్షన్కి రాకపోతే మీ పిల్లల్ని పంపించేస్తాను సార్ అన్నాను నేను. అంటే భయపడి వచ్చి ఉంటారు మీరు. చందు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి ఇచ్చేసినటువంటి పరశురామ్ గారికి, అలాగే వాసుదేవరావు గారికి, అలాగే ఈ యొక్క స్కూల్ ఆఫ్ వండర్ కిడ్స్ చైర్మన్ అయినటువంటి మల్లా రామనాయుడు గారికి, అలాగే మేడం వాణిశ్రీ గారికి, అలాగే వారి కుమార్తె సర్వాణి గారికి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన పేరెంట్స్కి, టీచర్స్కి అందరికీ కూడా నాకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముందుగా సార్ ఇలాగా వేదిక మీద పిలుస్తారని చెప్పి నేను ఊహించలేదు. నేను మామూలుగా మీలో కూర్చొని మా పిల్లల యొక్క డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి వెళ్దామని చెప్పి అనుకున్నాను. అనుకోకుండా సార్కి దొరికిపోయింది. అయితే మరి మా పిల్లలు కూడా మన వండర్ కిడ్స్ స్కూల్లోనే చదువుతున్నారు. నేను ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, ఆ స్కూల్లో మెయిన్ వాళ్ళు నర్సరీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ వరకు కూడా వారికి బుక్స్ అనేవి ఉండవు, హోంవర్క్స్ ఉండవు. మెయిన్ వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెంచే విధంగా వారి టీచింగ్ ఉంటుందని చెప్పని నేను అంటే మా చెల్లెల పిల్లలు కూడా అక్కడే చదివారు. అండ్ మెయిన్ విషయం నాకు అంటే మా చెల్లెల పిల్లలు అక్కడ చదివినా సరే నేను వారి టీచింగ్ ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటని నేనేమీ తెలుసుకోలేదు. కానీ విషయం నాకు నా స్నేహితుడు చెప్పాడు అనమాట. వండర్ కిడ్స్ స్కూల్లో ఇలాగా అంటే మా స్నేహితుడు వాళ్ళ వైఫ్ ఎంక్వైరీ చేశారు ఎక్కడ టీచింగ్ లెవెల్స్ ఇలా ఎక్కడ బాగా బోధిస్తున్నారని. వాళ్ళు చెప్పాక అంటే అప్పటికే మా పిల్లలు అక్కడ చదివారు, జాయిన్ అయ్యారు. కానీ ఈ విషయం నాకు మా స్నేహితుడు వాళ్ళు తెలుసుకున్నాను. ఓహో అయితే పర్లేదు, అయితే మంచి స్కూల్లోనే నేను మా పిల్లల్ని పెట్టానని చెప్పి అప్పుడు అనుకున్నాను. అప్పటి నుంచి అప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. ఏమమ్మా మీకు ఇవాళ స్కూల్లో వెళ్ళావు, అది సార్ చెప్పినట్టు నేను కూడా ఏం చెప్పారు ఇవాళ అని చెప్పని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పేవారు అనమాట ఈ విషయాలన్నీ కూడా. సో మనకి ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్లో చెప్పేవి ఉన్న అంశాలు, వాళ్ళు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయని కాదు, వాళ్ళ లోకజ్ఞానం, వాళ్ళ పరిజ్ఞానం ఎంత పెరిగింది, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు, మెయిన్ ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఎంత వినయంగా ఉన్నారు, ఎంత విధేయతగా ఉన్నారు, గురువుని ఎంత గౌరవిస్తున్నారు, మన ఇంట్లో మనల్ని పేరెంట్స్ టీచర్స్నే కాదు పెద్దవాళ్ళకి ఎంత గౌరవిస్తున్నారు, ఎంత క్రమశిక్షణగా ఉన్నారన్నది ముఖ్యం. నేను వారికి అదే మార్కులు ఎన్నో వచ్చాయన్నది కాదు, వారిలో పరిపక్వత ఎంత వచ్చింది, ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నారన్నదే ముఖ్యం మనకి. కాబట్టి మనంతా కూడా స్కూల్లో ఎంతో నేర్పుతారు, మన ఇళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళకి చాలా నేర్పాలి. ముఖ్యంగా మనం ఏం మాట్లాడతామో వాళ్ళు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు. మన ఇంట్లో లౌడ్గా అలవాటు చేసుకోనుకోండి, వాళ్ళు లౌడ్గా అరుస్తుంటారు మన మీద. ఇంట్లో మనం చాలా సౌమ్యంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళతో కూడా అందరితో ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళతో కానీ మన ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళతో కానీ మనలే ఎందుకంటే పిల్లలు ఏంటంటే మనల్నే చూస్తూ పెరుగుతుంటారు కాబట్టి మనం ఎలా ఉంటే అలాగే ఉంటారు. వాళ్ళ పెద్దయ్యాక నువ్వేటర్ ఎలా తయారవంటే మనం అలా ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు అలా తయారవుతున్నారు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకొని మన పిల్లలందరినీ కూడా స్కూల్లో చెప్పి వాళ్ళు ఎలాగా తయారు చేస్తున్నారు, దానికి మించి మనం ఇంట్లో మన పిల్లల్ని తయారు చేసినట్టయితే రేపు మంచి పిల్లలుగా మంచి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్లో వాళ్ళ యొక్క గోల్స్ని
అచీవ్ చేసే విధంగా ఎదుగుతారని చెప్పని మనం కూడా అంటే యాక్చువల్ మీకు నేను చెప్పట్లేదు, మనందరం అలా ఉందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమంలో నన్ను ఆహ్వానించేందుకు రామనాయుడు గారు సార్కి ఒక హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ చందు గారు, చక్కని చెప్పారు. మన ఇంట్లో ఎలా ఉంటే మన పిల్లలు అలాగుంటారు. మనం మంచిగా బిహేవ్ చేస్తే మన పిల్లలు మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు. మనం చెడుగా ఉంటే మన పిల్లలు కూడా చెడుగా ఉంటారు. కాబట్టి పేరెంట్సే మార్గదర్శకులు అని చెప్పారు. చాలా సంతోషం సార్. ఇంతటి అంటే మీరు సడన్గా వచ్చారు. మా కుర్రాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి మీ ఫోటో తీసి వెంటనే డిస్ప్లే చేసేసారు. ఒక్కసారి చూడండి సార్. వాళ్ళకు కూడా మా టీంకి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోం, మళ్ళీ డ్యాన్స్లోకి వెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవ్రీ వన్. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. Now I request Mr. Malla Ramnaidu sir to felicitate Parshuram garu. Ramnaidu garu to felicitate V Chandu garu. Thank you so much, sir. Dear parents, ఒక 1 minute మాట్లాడతాను. వాసుదేవ్ గారు క్యూరియాసిటీ ఐన్స్టీన్ అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చింది. సో చిన్నపిల్లలందరూ ఐన్స్టీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ వై ఆర్ యూ సో జీనియస్ అని అడిగారట. సో ఐన్స్టీన్ చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే ఐ యామ్ నాట్ జీనియస్, ఐ యామ్ జస్ట్ క్యూరియస్. సో మీ పిల్లల్లో కూడా చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. అది చూసి అమ్మ అదేంటి ఇదేంటి అది ఎందుకు అలా అయింది ఇదెందుకు ఇలా అయింది అని చెప్పి మనకేంటి ఆ టైంలో ఏదో పనుండో లేదంటే మనకు తెలియకో నువ్వు ఊరుకోరా తర్వాత చెప్తాను అలా అనేస్తూ ఉంటాం. జస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకొని తర్వాత ఎప్పుడైనా యూ కెన్ రిఫర్ ChatGPT, గూగుల్ రిఫర్ చేసి సో గివ్ దెమ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ ద క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్. అండ్ అలా పిల్లల్ని ఇంటెలిజెంట్ చేయండి, ఓకేనా? చదువు రుద్ది రోట్ మెథడ్లో ఏది నేర్పించద్దు. థ్యాంక్ యూ.
नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये मेरा वाला डांस तो नाचू। ये मेरा वाला डांस तो नाचू। ये मेरा वाला डांस। है मैं तेरे पीछे पड़ा, असर तेरा मैसिव है। एक तेरे खातिर ही दिल ये पॉजेसिव है। मैं तेरे पीछे पड़ा, असर तेरा मैसिव है। मैंने लाखों को ब्लॉक करके ही तुझको दिया है दिखा दे मुझे तेरा वाला डांस, देखूं तो मैं कैसा है ये तेरा वाला डांस तो नाचूं। ये मेरा वाला डांस तो नाचूं। ये मेरा वाला डांस। Oh my God, it was so wonderful watching these tiny cute moves. Cheer them up, please.
पूछा खुद मोटरसाइकिल पे चली। तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए, धूप में बाहर बैठा बैठा मैं चुपता हूँ मूंगफली। चली तेरी सवारी जहाँ, चली तेरी सवारी जहाँ, संग चला मैं तेरे वहाँ। फैन हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे तुम चलने की तरह। चाहे कितना भी डांट छोड़े ना साथ बरमा ये तेरा। नाच झिंग 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 भेजू मम्मी डैडी को घर तेरे लेके मेरा रिश्ता। ओ शगुन में काजू पिस्ता चूड़ी कंगन में गुलदस्ता। चाय बिस्कुट से मुंह मीठा करके शादी दम हो जाए। न मिलेगा तेरे घर वालों को दूल्हा इतना सस्ता। बाकी तमाम रिश्ते हटा, बाकी तमाम रिश्ते हटा। पतली गली से उनको कटा और सजा के मंडप तेरे बगल में गोरी मुझको बिठा। दे दे हाथों में हाथ बन जाए बात बलमा ये तेरा। नाचे झिंग 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 It was outstandingly appreciable. A big round of applause, please. Our tiny energetic UKG kids are here for a remix of popular Hindi old memories, taking us back to the 90s. Come on, let's travel and get fascinated. హలో, గ్రీన్ ఆఫ్టర్నూన్, హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్. పేరెంట్స్ అంటే లైక్ మీకు ఎందుకు వద్దని చెప్తున్నాము అంటే, మన యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీరు కొన్ని చూస్తే ముందు హెడ్స్ అన్నీ కనపడతాయి, వేరే వాళ్ళ హెడ్స్ అన్నీ. సో మనకి రికార్డింగ్ బాగుంటుందని. మీరు ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి పోస్ట్ చేస్తారు కదా, ఇంకొకసారి పోస్ట్ చేయలేరు కదా. మీరు తక్కువ క్వాలిటీతో ఉన్నదాన్ని పోస్ట్ చేసేస్తారు ఆల్రెడీ. రేపు హై క్వాలిటీది వచ్చినాక మళ్ళీ ఇంకోసారి పోస్ట్ చేయలేరు. సో మంచిగానే పంపిద్దాం. పంపించిన 2 రోజులు లేట్ అయినా పర్లేదు. మంచి ఫోటోగ్రాఫ్స్, మంచి వీడియోనే మనం మన ఫ్రెండ్స్కి పోస్ట్ చేద్దాం. మీరు తీసేసింది బాగా లేకుండా మీరు కింద నుంచి తీస్తున్నారు, కరెక్ట్గా పిల్లలు ఫోకస్ చేయట్లేదు, మంచి వీడియో వస్తుంది, అది చేద్దాం. మీకు మళ్ళీ కావాలంటే మీరు తీసుకొని, నేను కాదనట్లేదు మీకోసం, బట్ స్టిల్ మంచి వీడియోని మీరందరూ బ్లాక్ చేయొద్దు. అండ్ చాలామంది ఇటు అటు తిరుగుతున్నారు కూడా. కెమెరా అక్కడుంది, అక్కడున్నారు ఒక కెమెరా, అక్కడ ఒక కెమెరామెన్ ఉన్నారు. సో ఆయనకి మనందరం బ్లాక్ చేస్తున్నాం ఇటు అటు తిరగడం వల్ల. ఎనీబడి వాంట్స్ టు మూవ్ దిస్ వే అండ్ దట్ వే, మై హంబల్ రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ మేక్ అ మూవ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్. టీచర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ బీ క్వైట్. యూఆర్ ఆల్ గుడ్ చిల్డ్రన్, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్. సో దయచేసి ఇంకొక 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. 12:30కి మనం క్లోజ్ చేద్దాం.
అండ్ ఎనీవేస్ నాకు మైక్ దొరికింది కాబట్టి వన్ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఫ్రమ్ 2 to 5. These children are only class 5 below kids. Only and in Ato Nagar and from City Branch we have classes till 8th and 9th. And those children are going to perform జిమ్నాస్టిక్స్. మల్లకమ్మ అంటారు కదా, ఒక పోల్ పెట్టి పోల్ నుంచి పిల్లలందరూ ఇటు అటు నించొని చేస్తున్నారు అబ్బాయిలు. అండ్ అమ్మాయిలు కూడా లాంగ్ రోప్ ఇస్ బీయింగ్ హంగ్ అండ్ దిల్ బీ కీపింగ్ ఆన్ క్లైంబింగ్ దోస్ రోప్స్ అండ్ చాలా ఫీట్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో దాట్ ఈ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళకి మన అవకాశం వెళ్ళకపోయాము. 2 to 5 ఈవెంట్లో ఆ పిల్లలన్నీ చేస్తారు. వీలైతే మీరు పిల్లల్ని ఎక్కడో సరదాగా బయటల్లా తిప్పి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పిల్లలకి చూపిస్తే నెక్స్ట్ దే విల్ ఆల్సో ఫీల్ దట్ ఐ టు నీడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ ఈవెన్ ఐ షుడ్ రీచ్ దాట్ లెవెల్ అని పిల్లలకి అనిపిస్తుంది. అండ్ హైలైట్స్ ఆఫ్ ద డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ రామాయణం. మన పిల్లలు సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నారు, 2nd and 3rd class పిల్లలు. సో దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ implemented only in one branch and we have just going ahead అంటే ఎంతవరకు లైక్ వీ కెన్ బీ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పేసానని. అండ్ జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ 10th అయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పటికి సాంస్క్రిట్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ and only that 2 years they learn only the basics of Sanskrit and once the jump away they come away from intermediate again they are leaving where whatever they have learned. So alla undakodu, they should be able to understand, they should be able to retain it whenever it is asked and whatever type of question is asked on that. In that way they have learned, so they are presenting a skit in Sanskrit. Okay, adi aa branch pillalu manchiga cheyagalite man next ee branch lo kuda manam introduce cheddaamu. So సంస్కృతంలో రామాయణంలో సంస్కృతంలో చెప్తూ రామాయణం స్కిట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. సో దాట్ ఐ వాంటెడ్ యూ ఆల్ టు వాచ్ అండ్ ఈవెన్ రామాయణం స్కిట్ డాన్స్ బ్యాలే కూడా చేస్తున్నారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సిటీ బ్రాంచ్ ఈవినింగ్ 6 to 9 బ్రాంచ్లో అయితే శ్రీనివాస కళ్యాణం 1/2 hour. ఇట్స్ రియలీ నేను పిల్లలు మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ లేకుండానే వాళ్ళు చేసింది చూస్తూ ఉంటే లైక్ వాట్ వి కాల్ గూస్ బంప్స్ అలా వస్తున్నాయన్నమాట. సో లైక్ ఐ ఫెల్ట్ రియలీ అంటే మనం అందులో లీనం అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు కూడా అంత చక్కగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఏమాత్రం అవకాశం ఉంటే కూడా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసి పిల్లలందరినీ బ్లెస్ చేసి వెళ్తారని కోరుతున్నాము. అండ్ సో ఆఫ్టర్ దిస్ 2 more programs to go. Let's enjoy. Thank you so much. Continue, ma. Music please. 2, 1, go! Oh
Wow, a really fantastic remix with fantastic moves. Cheers, please. అయ్యో ఇది రాగట్లేదు. Okay. Coming up is a Telangana folk which carries the rich culture and tradition of Telangana. Let's watch an entertaining performance by Class 1 entertainers. దారి పొంటత్తుండు దవ్వ దవ్వత్తుండు దారితునా ఓనితునా జోరు మీద కారు మీద తోలేతునా పోని మూకుందునా దారి పొంటత్తుండు రానితునా దవ్వ పొంటత్తుండు ఓనితునా నాయనక 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 పడుతుండు నా ముందటుంటుండు సందితునా వద్ద వందితునా ఇరుకుంటా పోతాడు అనుకుంటా వస్తాడు బందైతునా బంధమై సోమనా గాలి గలి చెత్తుండు గండమై కూసుండు గాలితున్నాయి ఆహా గాలి గలి చెత్తుండు గండమై కూసుండు గాలితున్నాయి గోలితునా రాయపోయంటుండు రౌసు పెట్టుకుంటుండు రమ్మందునా విని వమ్మందునా గాలి గలి చెత్తుండు గరమైదునా సోయలే కంటుండు సందితునా గాలి గలి గాలి గలి గాలి గలి గాలి గలి గాలి గలి చెత్తుండు గడుసుదాన్నంటుండు తలదించడే తరమైగలే సోయలే కంటుండు సోపదై కంటుండు సోయున్నదో విని సోకున్నదో అర్థమైతుందా ఉంది అరే ఇది చూడండి ఇంటున్నావా ఆహా తిప్పించుకుంటుండు తప్పించుకుంటుండు ఒప్పితున్నా విని రప్పితున్నా ఈడైతనంటుండు తోడైతనంటుండు ఇరిసేతున్నా విని మనిసిందునా తిప్పించుకుంటుండు తింగరోడే తప్పించుకుంటుండు తిక్కలోడే వర్రిచ్చి 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 వర్రిచ్చుకుంటుండు తెర్రాగే అంటుండు రానియడే ముందుకోనియడే ఆగమైతుండు అంగడైతుండు ఏగైతడో వీడేమైతడో మల్లన్న కొలిసి మొక్కున్న కంట చూడే మక్కు సింక చెయ్యి రేలేని మల్లన్న ఆశతో మొక్కున్న అన్ని కలిసి తొప్ప చూపరాలే పర్వతన మల్లన్న పప్పటి వెళుతున్న మర్వపోకి ముక్కు గల్పరాలే ఎవలాడ రాజన్న కోడినే గడుతాను ఎంబడుండి కన్ని విరవరాలే డీజే లింగా कर लूंगी. Wow, really an entertaining and amazing performance. A big round of appreciation, please. Coming up next is the latest movie song on values of friendship with the most celebrated heroes. Our class 5 friends are here to present it. Stay tuned and watch it.
చెక్ అమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సైలెన్స్ ప్లీజ్. అమ్మ, మీరు మీ పిల్లలు కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ టేప్ రావద్దు. వెనక డోర్స్ వాడాలి, ముందు నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వద్దు. అమ్మ, ఎవరు కూడా కెమెరా ముందు నుంచి వెళ్ళొద్దు ప్లీజ్, వెనక డోర్లు వాడండి. పిల్లలు కూడా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, అటు ఇటు పిల్లలు మూవ్ అవుతున్నారు. అయ్యా మీరు కూర్చోవాలి సార్. ఓకే, పాస్టర్స్ మళ్ళీ చేయనా అన్న. వాల్యూమ్ 80% పెట్టు, 80 పెట్టు, ఫుల్ పెట్టక. 80 పెట్టు, ఫుల్ పెట్టక. ఓకేనా? ఓకే, ప్లే చేయనా? 3, 2, 1. అపరిచితుడే నేస్తమయ్యే కలిసిన ఒక పూటలా ప్రాణమే మరి మన్నాడులే పరిచయం పెరిగేంతలా నీదేలే తీసేసుకోమని ప్రాణమిస్తా త్యాగదే. Reloaded version 2.0. గల్లీలో 6 ఎవడన్నా కొడుతున్నా, స్టేడియంలో కొట్టేవాడికి ఒక్క రేంజ్ ఉంటుంది.
It was truly magical and captivating. A big round of applause, please. Hope you all have enjoyed the show. And just we are going to close the event in 3 minutes, please. And as Sir said, on 27th, 28th and 29th of December, we are planning for this academic display of our kids. And same on Jan 4th, we have started the school in 2001. And it's almost 25 years completed. And the first batch kids, if they had joined somewhere around 3.5, 4.5 years of age, they are now around 28, 29, 30 years of age. Right? And those kids, now how they settle, where they settle, and how they are, what are their achievements, and their foundation in School of Wonder Kids, how it was helpful to them. So all this, we are not going to speak anything on that day. So the, like most of the time is being given to the our alumni. So let's wait to hear the wonderful words from them. And on that day, any one among your kids, there are many children who are really talented, extraordinary talents. So that we would like to bring it to our notice. And on that day, Jan 4th, we are going to honor those kids with Young Achievers Award. So take it seriously. And there are many of our parents. So whatever the kids learned in our school, so they have been adding something to that. And they also have been taking kids to, so now today they did a performance. So once when you get an opportunity outside somewhere for the kids to perform, so let's give them a chance so that they perform and they become free and their confidence level increases and their like social development also increases. All this is the duty of the parent to encourage from your side also. So definitely we can see wonders in our children. So the parents who are really, the kids who are really talented, we request you all to bring, and we have 1 month more time. And already we have got feedback from 4 to 5 parents, and those who are really extraordinary, we are going to honor them with Young Achievers Award and be prepared for that. So మా side నుంచి మేము చేస్తామో మీ side నుంచి అంతే cooperation ఉంటే we can change the kids into really amazing and talented kids. Thank you so much. Yes, ma, please. Now I kindly request Shravanti ma'am to come on to the dais for thanks of vote. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. On behalf of our school, I would like to thank our honorable guests who graced our heart. I would like to thank our beloved founders, Sri Malla Ram Naidu sir, Vani ma'am, Sharwani ma'am, for training, motivating and supporting us. We have been fortunate enough to be backed up by every motivated and dedicated technical team of sound systems, photographers, lighting, stage settings, volunteers, the venue provider Kalabharati, everyone. Thanks a ton to our lovely kids for their energetic participation and glorifying the event. Heartfelt thanks goes out to all our teaching and non-teaching facilities for all the effort they have put in. Last but not the least, a big thanks to the parents who have always been our biggest backbone in achieving success in our events. Thank you, one and all. అమ్మా ఒక్క నిమిషం నించండి అమ్మా అందరూ. హలో, ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా. కంగారే ఉంది? ఇంతసేపు కూర్చున్నారు, ఇప్పుడు ఆగలేరు? Hope you all were entertained to the fullest. Ready, Anna? Now I kindly request all of you to stand up for the national anthem. నేషనల్ యాంథమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. అందరూ గర్వంగా తల ఎత్తుకొని పాడండి. అంటే మీరు పాడొద్దు, జస్ట్ మీరు నోట్లో అనుకోండి.
మీరు అదే జనగణమన పాడేది చాలామంది తప్పు చేస్తున్నారు. ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ కూడా ఇలా నించోవాలి, అటెన్షన్లో నించోవాలి, స్ట్రైట్గా బాడీ పెట్టి హెడ్ ఇలాగా గర్వంగా చూడాలి, నేను ఇండియన్ అని చెప్పేసేసి. అంతేగాని ఇలా కాదు, చేతులు ఇలా పెట్టుకోకండి ఏదో శ్రద్ధాంజలి పెట్టినట్టుగా. నేను నించుంటాను, ఒకసారి చూడండి, కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని. ఈ టైంలో జనగణమన అవుతున్నటువంటి టైంలో ఎవరైనా శత్రువు వచ్చి కత్తితో వెనకదలు పొడి చేసినా కూడా రియాక్ట్ అవ్వకూడదట. అది దేశభక్తి అంటే. అయిపోయిన తర్వాత ఆ శత్రువుని పొడి చేయాలి, మనం పడాలి. అది మన సోల్జర్స్ వాళ్ళకి చెప్పినటువంటి ఇది. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా, ఎవరు చాలామంది తప్పు చేస్తున్నారు, మీరు అందరూ కరెక్ట్ చేస్తారని మనవి చేస్తున్నాను. ఎస్, మీరెవరు గట్టిగా పాడకండి, మీరు నోట్లో అనుకోండి, మ్యూజిక్తో ఎంజాయ్ చేయండి. రైట్. జై హింద్.